अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियो तुसी देख रहे हो SMS पंजाबी। लो जी बाकी गल्लां बाद चो सब तो पहले इंतहाई अफसोस जेड़ा वो करना बनदा वे आ जेड़ा अपना हमसाया भारत ने इंडिया वालिओ बहुत अफसोस होया अज दुबई एयर शो ते जेड़ा तुहाडा नौवां जहाज डिग्गिया। यार मेरा मतलब यार अफसोस करना चाहिए यार मेरा मतलब कि यार तुहाडे इन्ने जहाज डिग्गन डे जहाज तुहाडा डिग्गन डिया ही है यार कोई देखो अपने गौर करो आ की प्रॉब्लम है तुहाडे ते तुहाडी फजाई की मसला एडा कि इन्ने जहाज गिर गए। हाँ मैं 9 तां कह रहे क्योंकि 8 तो ट्रंप ने गिनवाते पाकिस्तान ने तो 5 सुट्टे सन शुरू जेड़ा बयान आया ਉਹਦੇ बाद बयान आया ट्रंप ने कहा नहीं 6 जहाज सुट्टे ने फिर ट्रंप ने एक होर वधाता कहता नहीं 7 जहाज बड़े एक्सपेंसिव किस्म के जहाज सुट्टे ने इंडिया के फिर वह ताज़ा तरीन बयान जरा सीगा ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ कह लो जी 8 जहाज सुट दिते उन्होंने 8 जहाज गिर गए तो आज यार 9 हो गए ठीक है। आ की यार तुसी यार किहड़े जहाज हो तुसी मैं समझ नहीं आती आ की थुक वाले जहाज ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ इदां यकीन करो इदां फिर थुक वाला जहाज नहीं डिगदा ਤੁਹਾਡੇ असली जहाज डिग्गी यार की है यार यकीन करो अफसोस की गल यकीन करो किसी होर को लगता फिर डिग जाता इन्ना अफसोस नहीं होंदा खुदा ना खास्ता वैसे किसी का भी नहीं डिगना चाहिए लेकिन आ जेड़ा इंडिया का डिग्या ना एक होर ये तो इंतहाई अफसोस किया जा सकता यार की हो रहा है यार बड़ी मेरा मतलब औखा जिहा काम देखो एक मशवरा मैं देंगा इंडिया वाले कि यार तुसी इदां करो कि अपना ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ਾਈਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਟਾਇਲਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਾਓ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ लेकिन यार सच्ची गल है यार ये तुसी अपनी हुकूमत नूं पुछदे क्यों नहीं ये मोदी नूं पुछदे क्यों नहीं कि बई इन्ने जहाज सुटवाई जाना साडे तुहाडे पैसिਆਂ ਦੇ ने यकीन करो तुहाडे टैक्स ਦੇ पैसिਆਂ ਤੋਂ मोदी ਜਿਹੜਾ आ जहाज लैके ते ਉਹ सुट्टी जा रहा उत्ते तन दनादन तन यकीन करो फिर करे ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ कि बई ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ जंग दे विच भी बाबा जी सुनाते कि यार चलो एक तो डिगदे तो समझ आती 8 त्यारे डिग गए जंग दे विच हाँ इधर पाकिस्तान एक भी नहीं डिगा हाँ इतने 8 डिग गए आ 9वां हुण आ जिहड़ा इहदा ज़्यादा दुख है क्यों क्योंकि आ तो करतब कुरतब दिखा रहा सी ना उठ के इत्थे किहड़ा कोई जंग लगी सी पिछे कोई चारा लग्या सी जिहड़ा उन्हें अचानक कंध च मारता नहीं इदां दी गल थोड़ी बई वो शो दिखा रहा सी शो करते करते धड़म करते डिग्गा थल्ले बड़े अफसोस होया ओ यकीन करो मेरा जिहड़ा ना मशवरा वा हुण मोदी एडा तू जिहड़ा बगैरत आदमी आ तू लोकां दे अपने लोकां दा नुकसान करी जा रहे उत्थे टैक्स दे पैसे उन्हां कोल लै के ते जहाज सुट्टी जा रहे थल्ले ते आ बंद करो अपनी फजाइया ताले तुले लाओ जिहड़ा मुच्छल नहींगा जिहड़ा असीं फड़िया सी जिहनूं चाह भी पिआई सी हाँ वो मुच्छल नूं कहो कोई हो काम शुरू कोई खरादियां दा काम शुरू कर दो हाँ या कोई वो नहीं होंदे लोहा वेच रद्दी वेच उदां दा कोई सिस्टम जिहड़ा ना कबाड़िया हाँ कबाड़ खाना बना लो एक क्योंकि जिन्ने जहाज तुहाडे डिग गए ने 10 साल तुहानूं जिहड़ा ना आ कबाड़ चुकदे टाइम लगेगा ना ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਬਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਬਾੜ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਚਲੋ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡਿੱਗਿਆ ਯਾਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਏ ਪਿਆ ਨਾ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਵੇ ਅਫਸੋਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ वो अफसोस तो जारी रहा और अफसोस है वा कि भाई आ जरा वो नहीं गा ये जो ताहियात है बड़ा ही वाहियात है आ वाहियात जरा ना यदी हर जगह ते जरा ना वो मक्कू ठप्पिया जा रहा है और हैरानगी मैंने जी ना वो देख के हुई है कि आ जरा PTI ऑफिशियल नहीं गा PTI ऑफिशियल अपना हैंडल इन्हों का X ते बाकी प्लेटफार्म ते यार उन्होंने वो ढोलकी बजानी शुरू की है भी यदि
ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਆਤ ਓਏ ਹੋਏ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਆਤ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੀ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਆਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ PTI ਅਫੀਸ਼ਲ। ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਤਾਜ਼ੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਡਾਕੂ ਡਫਰ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕੂ ਡਫਰ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਔਰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਰਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉ ਲਾਏ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਤਾ ਲਾ ਖਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਤੇ ਕਿ ਈਵਨ IMF ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ PTI ਅਫੀਸ਼ਲ ਹੁਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਬਰਬਾਦੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤਾਹਿयात ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਵਾहियात ਹੈ, ਬਿਲਾ ਜੋ ਇਸਤਸਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ PTI ਅਫੀਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ਲ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕਿਆਨੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਪੱਟੀ ਸੋ ਪੱਟੀ ਲੈਦਾ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਦਾਰ ਸੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ 9-10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਕਿ ਵੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਆਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਰਿਆ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਡੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ PPP ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਚੇ ਮੈਂ ਲਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਂਚੇ ਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਿਹੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਆਇਆ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਆਨੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਤਾਹਿयात ਵਾਲੀ ਵਾਹਿयाती ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਆਨੀ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਤਾਹਿयात ਵਾਹਿयात ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਆਨੀ ਲੱਭੋਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਸੀਟ ਆ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਆ? ਇਹ ਸੋਚ ਉਦੋਂ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 90,000 ਪੈਂਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸੋਚ ਨਾ ਬਦਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਆ। ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਨ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਇਨ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੀਏ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਆਇਨ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੇ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਹੋ ਗਈ ਆਇਨ ਦੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਗਿਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਪਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ
ਜਿੱਥੇ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੋਕ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਭੀ ਕਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਜਨਾਬ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਹਿਆਤ ਵਾਹਿਆਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਲਾਂਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਮ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਲਾਂਤਾ ਉਹ ਤਾਹਿਆਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਆਤ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ सकता नहीं तो उन्हें सभी ने कॉपीराइट भेज देना, इस करके सुनो ज़रा की क्या है। इबलीस ने अल्लाह ताला से इस्तिस्ना मांगा, अल्लाह ताला ने इस्तिस्ना दे दिया और मरदूद करार दिया, क़यामत तक मोहलत दे दी, मरदूद करार दिया और साफ उन्होंने कहा कि इस्तिस्ना मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, ता क़यामत आप लानत और रसवाई मिलेगी। नाम इबलीस से तो शैतान हो गया। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस तस्ला में इज्जत नहीं है, ये रब का कानून और कायदा है। ये क्लिप जो है ना, आप ये घटना ये बड़ी खूबसूरत जो है ना ये बात हुई है वाकई में। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖੱਟ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? नहीं लोगों ने कट लेना, ਅਸੀਂ तो नहीं कटना ਅਸੀਂ तो असली पकड़ा के रख देना लोगों ने। आप भाई ये हमारे दिल को छेड़ते हैं। हां वही ने अंदर जो कहते जो लगती ना हल्की सी चुप। ਬੱਲੇ ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੂਹ ਰਾਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤਾ ਕਿਆਮਤ, ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਫੌਰਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਨ ਚ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਨ ਚ ਤਾਹਿਆਤ ਅਲਾ ਵਾਹਿਆਤ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਲਾਂਤਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਸਾਬੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਲੇ ਛਾ ਗਏ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਛਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜੋ ਲਾਂਤਾ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤਿਸਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 6 ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 7 ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿੱਲਾ ਫੇਰ ਬਿਠਾਤਾ। ਬਿੱਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ, ਹੁਣ ਬਿੱਲਾ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਿੱਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਦਾਰੇ ਲਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੱਪ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫੌਜੀ ਲਾਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਈ ਡੱਬੇ ਚੁਕਵਾਓ, ਡੱਬੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਭਰਵਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚੁਕਵਾਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੇ 2/3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਭੇਜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਭੇਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਭੇਜਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕभी ਫਲਾਨੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਬਾਰਡਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਲਾਨੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਲਾਨਾ ਹਲਕਾ ਨੰਬਰ ਇੰਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਡੱਬਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਤਵਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟਾਊਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਤਵਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਰਾਮ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਹਿਆਤ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵਾਹਿਆਤ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਹਿਆਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਦਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਦਰ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਲਕੀ ਜੀ ਮੱਧਮ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ
ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਹਯਾਤ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਵਾਹਿਆਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਦਾਰਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰੰਡੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵਾਹਿਆਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਰੋਂਦਿਆ ਆਵਾਮ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਿਸਤੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਔਰ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਆਵਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਹਯਾਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਆਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਖੈਰ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚਾਂਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਂ ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਰੱਬੋਂ ਆਏ ਹੁਣ, ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਗੂਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਬ ਬਗੈਰਤ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਆ ਜਸਟਿਸ ਅਮੀनुद्दीन खान ਜਿਹੜਾ ਵਾ, इनने क्या भी वफाकी आईनी अदालत आने वाली नस्लों के लिए इंसाफ की इलामत होगी। बोले तेरे मैनू आ समझ नहीं आती। मैं बाबा जी को पूछे, मैं कहा बाबा जी आ केड़ा नशा करते हैं, मैनू दसो हाँ की हिसाब था। बाबा जी कहते इंतहाई थकिया होया और सस्ता तरीन नशा करते। बाबा जी वो समझ पाने वाला ही होना, फिर सस्ता और थकिया है नशा तो वही होंगे। बाबे कहते नहीं, उस तो भी ज़्यादा थकिया होया और गंदा तरीन नशा एक है जेड़े कि बाऊ जी सरकार भी वही करते हैं, हाँ माई भी वही करती है, ते नून लीगी सब वही करते हैं, ये भी वही करते। इन्ना पुट्ठा नशा वो सानू पता ही नहीं क्या एडा नशा थकिया होया सस्ता तरीन। बाबा जी कहते हैं बूट ची जी जराब होंगी है ना, वो जराब कट के सुंघ देना जो बाबा जी कहते वो फिर इदा दी गल्लां करते हैं। ये लानती किरदार जो बेगैरत आदमी, मनहूस आदमी। यकीन करो जिदन पाकिस्तान से असली अदालत कायम हो गई ना इंसाफ वालियाँ इंडिपेंडेंट, तो सब तो पहले आर्टिकल उन्होंने इस बेगैरत से लाना जो आईनी अदालत का सरबराह बनया बैठा ना अमीनुद्दीन खान, इन्हों उन्होंने अदालत के बाहर टंगना। हाँ उस आए ने अदालत के बाहर आप बेगैरती जी तुम्हारी ना, हाँ जो तुम मुगलजात हो, बल्कि ये नहीं ये नाल दे हो, इस तो पहले काजी ने बुला के वो आर्टिकल 6 ला के वह मुकदमा चलाया जाए। तो आ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਐਸੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਗਲਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੰਦੇ ਔਰ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਰਤ के खिलाफ जंग में फील्ड मार्शल ने मेरी मुशावरत से फैसले किए। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਰਾਬ ਸੁੰਘ ਕੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਜਰਾਬ ਸੁੰਘ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ ਐਡਾ ਸਾਸ਼ੇ ਪੈਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਖੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਟੈਣਾ ਠਿਗਣਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਸੀ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲ पता नहीं की काम लिया है कोई है जरनैलों ने की काम लिया है भिखारी को, ये कासी गया बिल्कुल इन्ना जहा रह गया। और यदा फायदा है वा कि इतने इनू चलते फिरते जेब च पा लो, जेब च पा के जिथे मर्जी लै जाओ, तां ही वो खुश ने ये को जरनैल कि भई आ इन्ना जहा है साशे पैक जो कहो कर दिंदा। हाँ जिथे अपना जाना भी होया जेब च पाओ तो जाके लै जाओ, चलो जी इदा सिस्टम आ प्राइम मिनिस्टर की इज्जत अंदाजा करो किदा दे लोग आ गए इतने बजमार। लेकिन सब तो वड्डी गल कि वो जी अपना एक डॉक्टर जी वो जी नबीहा डॉक्टर नबीहा वो तुहानूं पता जिहदी शादी वगैरह हुई सी वो सारा उन्हें दस्सिया कि मैं इन्ने करोड़ का लहंगा पाया, इन्ने करोड़ का मैं हार पाया, मैं सोना पाया देखो आ। तो फिर कहती सी कि मैं अपने ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ
ਉਹਦੀ ਅਮੀ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ 100-200 ਤੋਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜ਼ਰਾ सुनो की कह रही है। मर्द का हक है, अगर वो किसी एक खूबसूरत जिस्म रखने वाली औरत को देख रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उस औरत ने जो है वो अपने ऊपर काम किया है प्रॉपर तरीके से, उसने जो है वो अपनी जो है वो डाइट से लेकर अपनी फिजिकल एक्टिविटी तक और अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ को अगर जो है वो डैमेज होने नहीं दिया, और वो 40+ में भी जो है वो इस कदर खूबसूरत है, तो उसको देखना तो बनता है, बल्कि खवातीन को भी देखकर सीखना चाहिए। और हमारी खवातीन को तो खास तौर पर सीखना चाहिए। पाकिस्तानी औरत जो है वो शादी के बाद अपना वेट बढ़ा लेती है, इतनी जो है वो बल्कि हो जाती हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है, अपना वजूद चलना मुश्किल हो जाता है। बच्चों के बाद और ज़्यादा जो है वो वजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शौहर क्या देखे बीवी की तरफ। देखें, बीवी का खूबसूरत होना मैटर करता है। एक औरत बनाई ही खूबसूरती के लिए गई है। अगर आप अपने आप को जो है वो नहीं स्मार्ट रखेंगे या अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो बस फिर आप तो डैमेज हो गए। फिर आप शौहर से जो है वो किस चीज़ की उम्मीद रखते हैं। और एक मर्द को खूबसूरती रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायरमेंट है, ये खत्म नहीं हो सकती, आप दुनिया से इसको मिटा नहीं सकते। ये तो मैं बल्कि फिजा को भी कहूंगी कि अगर नूरा फतेही को जो है वो मर्द देख रहे हैं तो मर्दों का कसूर नहीं है, ना नूरा फतेही का कसूर है। कसूर हमारे यहाँ की उन खवातीन का है कि यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं मिलता बेसिकली। तो अगर यहाँ पर इस तरह के जो है वो खवातीन अपने बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करना शुरू करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, मेंटल हेल्थ पे तवज्जो दें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, तो क्यों नहीं खूबसूरत लग सकती? वो लोग लग सकती हैं तो यहाँ की खवातीन क्यों नहीं लग सकती? बिल्कुल लग सकती हैं। और अगर मर्द इनको देख रहे हैं तो फिर आप खुद को ऐसा बनाए ना कि उन्हें ना देखें आपको। हाँ, क्या बात है भाई, बहुत अच्छी गल है। देखो बाकी चीज़ां अपनी जगह ते खिलाफ तुसीं जो मर्जी करते रहो, लेकिन आ जिहड़ी गल कीती है ना कि आ शादी ते बाद जिहड़ा सुੱਜ ਭੜੋਲਾ काम हो जाता हाँ जी, आ वजन बढ़ जाते आ, सारा कुछ जो बेड़े गर्क ठंडी सड़क हो जाती है। उसके बाद बंदा बई ना इधर उधर देखे तो फिर किधर देखे बने। ये गल जी है ये मैंने तो समझ आती है। हाँ, लेकिन यह गल सहेलियां को समझ नहीं आती, उन्होंने छित्र चुकने होने। हाँ, इधर भी कुछ छित्र आने ही आना मेरे धड़ल दी आवाज़ आई ने। इदां की गल ना एग्री करके नहीं, मैं मजम्मत करदा वा, इदां की गल बिल्कुल नहीं है। हाँ, बंदे नूं लॉयल होना चाहिए। देखो जिहदे नाल विआह कीता तुसीं, हाँ पहले ठीक है भी, कई साल बाद वो बंदा रहिंदा ही नहीं, शेप चेंज हो जाती, सारा कुछ ही चेंज हो जाता, वक्त भी चेंज हो जाता, तो फिर बेगमात जिहड़ियां ने वो भी चेंज हो जांदियां ने। बई अपनी लॉयल्टी रखना। तुसीं है कि इधर उधर देखदे हो जाके, हाँ मैं भी इधर उधर देखा कि छित्र ना इस करके ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਮੈਂ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰੋ।